कैप्टन ब्रह्मेंद्रा हुई पटियाला की सियासत। कौंसलर के बहाने शक्ति प्रदर्शन के जुटे कैप्टन ते ब्रह्मेंद्रा। वड्डा सवाल किस दे खेमे दे विच हन पटियाला के कौंसलर। करतारपुर लांघा खलवाउण दे लई पंजाब बीजेपी वालों मुलाकातां दा सिलसिला जारी। दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति नाल करनगे मुलाकात। शाम नूं गृह मंत्री अमित शाह नूं मिलणगे। सुप्रीम कोर्ट च प्रदूषण के मसले ते शुरू हुई सुनवाई। दिल्ली सरकार ने दाखिल किया हल्फनामा। दस्सिया राजधानी दे विच 20 तरीक तक स्कूल 17 तक कंस्ट्रक्शन वर्क किया बंद। चंडीगढ़ पुलिस ने नकारे सुखपाल खैरा के इल्जाम। क्या नहीं हुई कोई बदसलूकी। अलग सैल की डिमांड पूरी ना होने ते खैरा करे ने बेबुनियाद गल्लां। खैरा ने भुख हड़ताल ते जाण दा कीता ऐलान। फिरोजपुर दे विच बीएसएफ नूं वड्डी कामयाबी। सरहद नेड़ियों हैरन दे 8 पैकेट बरामद। करीब 40 करोड़ रुपए की दस्सी जा रही है कीमत। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे प्रदूषण के मुद्दे की। प्रदूषण के मुद्दे ते सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई जारी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दे विच हल्फनामा दाखिल किया है। दिल्ली सरकार ने हल्फनामे दे विच कहा है कि राजधानी दे विच 20 तरीक तक स्कूल ते 17 तक कंस्ट्रक्शन वर्क बंद किया गया। असीं पूर्ण लॉकडाउन वर्गे कदम चुकण दे लई भी तैयार हां, पर फिर एनसीआर दे विच भी लॉकडाउन की लोड़ है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि लॉकडाउन का असर काफी सीमित रहेगा। उधर पटिशनकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट दे विच कहा कि पंजाब दे विच चोणां करके पराली साड़न के मामले दर्ज नहीं हो रहे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साडा मकसद प्रदूषण घट होवे, सियासत दे नाल कोई भी मतलब नहीं है। सोलिसिटर जनरल ने कहा कि पराली साड़न करके दिल्ली दे विच सिर्फ 10% प्रदूषण हुंदा है। इस करके हुण राजधानी दे विच प्रदूषण का वड्डा कारण नहीं है। सो लगातार सुनवाई हो रही है प्रदूषण के मुद्दे ते। पिछली सुनवाई की जेकर गल की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सने सूबा सरकारों को झाड़ पाई सी। एमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा गया सीगा ते सख्त कदम चुकने के लिए कहा गया सीगा। हालांकि उस तो बाद दिल्ली सरकार के वालों कई अहम फैसले भी ले गए, जिवें कि अज भी दिल्ली सरकार ने हल्फनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट के विच, जिस दे विच कहा गया है कि राजधानी दे विच 20 तरीक तक स्कूल 17 तक कंस्ट्रक्शन वर्क बंद किया गया। असीं पूर्ण लॉकडाउन वर्गे कदम चुकने के लिए तैयार हैं, पर फिर भी एनसीआर दे विच लॉकडाउन की लोड़ है। यह हल्फनामे दे विच कहा गया दिल्ली सरकार दे वल्लों। उत्थे पराली का मुद्दा जिहड़ा कि जदों भी दिल्ली दे विच प्रदूषण वधदा ते पराली का मुद्दा होर भी ज़्यादा वाधा होया नजर आता है। तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दे विच सिर्फ 10% जिहड़ा प्रदूषण है वह पराली सड़न करके है। इस तो इलावा होर भी कई वड्डे फैक्टर ने, होर भी कई वड्डे कारण ने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, विस्तार से जानना चाहेंगे अब तक की सुनवाई में क्या कुछ खास रहा है? से प्रदूषण के मामले पे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, इन तमाम लोगों की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जो हलफनामा दाखिल किया गया है सरकार का, वो केवल कागजों पर है, जमीन पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पराली एक बड़ी वजह बताई जा रही थी दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली एक बड़ी वजह नहीं है प्रदूषण बढ़ने को लेकर, जबकि कई ऐसी वजह है, उसमें डस्टिंग है, इंडस्ट्री है, जनरेटर सेट है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म करे और जमीनी हकीकत पर काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए यह भी कहा है कि हमें दिल्ली सरकार मजबूर ये ना करे कि वो रेवेन्यू पर और एड पर कितना पैसा खर्च करती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रदूषण पर रोक लगाना। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह कहा है कि उसने जमीन पर क्या कुछ काम किए। बहरहाल पंजाब और हरियाणा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों राज्य सरकारें किसानों से बातचीत करके ये कहें कि 1 हफ्ते तक पराली न जलाया जाए तो हो सकता है कि कुछ प्रदूषण पर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिले। और ये केवल एक रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमाम राज्यों की तरफ से कहा गया है कि वो किसानों से इस बात की को लेकर चर्चा करें कि किसान पराली न जलाएं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार को जम के फटकार लगाई है। केंद्र सरकार से ये कहा गया है
कि इस पूरे मामले को लेकर एक डिटेल हलफनामा दाखिल किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सुझाव दिए गए हैं कि अगर लॉकडाउन पर विचार किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रदूषण में कमी आएगी, लेकिन इस पूरे लॉकडाउन पर एनसीआर को भी शामिल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनके जो किराए हैं, यानी कि बसों का जो किराया है उसको 3 गुना कर दिया जाना चाहिए। अगर बसों का किराया 3 गुना कर दिया जाएगा तो जो लोग अनावश्यक घरों से बाहर निकलते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ये भी जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि किस तरह सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जम के फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि एमसीडी पर आप ब्लेम ना करें, क्योंकि हमारे संज्ञान में ये भी आया है कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको फिलहाल दिल्ली सरकार ने, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको फिलहाल वेतन नहीं मिला है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है और ये कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसका एक डिटेल हलफनामा कल तक दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम अगर आवश्यक हुआ तो कल देर शाम भी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। यानी कि ये साफ है कि प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है और सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को जम के फटकार लगाई। उसकी वजह यह है कि दिल्ली सरकार ने जो काम बताए हैं वो कागजी काम दिखाए गए हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली सरकार पर खासा नाराज दिखा। जी हाँ सुशील बने ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸੜਨ ਕਿਸਾਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10% ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। लगातार मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हैं। सुशील, पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश भी जारी किए गए हैं, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या है निर्देश? आज देखिए, पंजाब और हरियाणा को कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। पंजाब और हरियाणा की सरकारों से उन्होंने ये कहा है कि केवल हम ये कह रहे हैं कि वो किसानों से अगर बातचीत करें और ये कहें कि किसान पराली कुछ दिन ना जलाएं तो हम इसका कहीं ना कहीं आभार भी मानेंगे। और ये केवल एक रिक्वेस्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर किसान मानते हैं और पराली नहीं जलाएंगे तो सकता है प्रदूषण में खासा कमी देखने को मिले, लेकिन प्रदूषण पराली जलाने से नहीं है। ये आज जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें बताया गया है, क्योंकि प्रदूषण का केवल पराली जलाने से 10% ही इम्पैक्ट होता है, जबकि जो प्रदूषण फैलने की जो बड़ी वजह है उसमें डस्टिंग एक बड़ी वजह है, इंडस्ट्री एक बड़ी वजह है और साथ ही साथ जो डीजल और जनसेट्स है बहुत सारी एक बड़ी वजह है। सबसे महत्वपूर्ण जो वजह है वो धूल है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ा है। और इसीलिए कोर्ट ने ये माना है कि पराली कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह नहीं है प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने को लेकर। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से कहा है कि वो किसानों से इस मामले में रिक्वेस्ट करें कि अगर वो कुछ हफ्ते अगर पराली नहीं जलाएंगे तो हो सकता है जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है राजधानी में उसमें कमी देखने को मिल जाए। जी ठीक है सुशील, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब ते हरियाणा सरकारां नूं कहा कि किसानां दे नाल ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 63,000 ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 62,863 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 76,590 ਅਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 55,210 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,590 ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 45,384 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ।
ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਢੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕੱਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ 4 ਪੁਲ ਤੇ 2 ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਊ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 400 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਤੇ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇਰੀ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਟੌਪ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਰੁਕਣਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਫੜ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦਾ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਦਦ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ OBC ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ,
और सरदार जयपाल सिंह सैनी ने सैनी और गुफार जी जो आप भी ये सारे तीनों पछड़ी श्रेणियां नाल संबंधित ने वो भी आए ने, उन्होंने भी मैं जी आया करना धन्यवाद करना चाहना। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਰਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਲਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਲਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। चुनाव में किस तरीके से भाजपा परफॉर्मेंस करेगी, क्या रोड मैप रहेगा, उसको लेकर बातचीत हुई? 117 सीटां लड़ांगे, पूरे जोर नाल लड़ांगे। साडे कोल हर सीट ते 5-5 शासक कैंडिडेट ने। सानू किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है और सानू लीडरशिप का आशीर्वाद है, समर्थन है, ते पूरा समर्थन राजनाथ जी वालों भी है, अमित शाह जी वालों भी है, मोदी जी वालों भी है और नड्डा जी वालों भी है। राजनाथ सिंह जी किसान हितैषी बताए जाते हैं, आप भी हमेशा किसानों की बात करते हैं, क्या आज रक्षा मंत्री से किसान आंदोलन को लेकर बातचीत हुई? 1 साल होने वाला है। गल ये है कि राजनाथ जी किसान हितैषी ने और कानून जिहड़े आ साडे प्रधान मंत्री भी किसान हितैषी ने और अमित शाह जी भी किसान हितैषी ने, साडी सरकार भी किसान हितैषी है। कानून किसानां दे हित च बनाए ने, उन्हां नूं खुੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, पर उस दे बावजूद भी साडी सरकार उन्हां दी गल सुणन नूं और किसानां दीयां तरकसंगत गल्लां मन्नण नूं ਤਿਆਰ आ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ किसान जथेबंदियां और कांग्रेस आ, ये इस गल नूं खत्म नहीं होण देना चाहुंदे। जे खत्म करना चाहुंदे होण तां 2 घंटिਆਂ 'ਚ खत्म हो। ग्रेवाल साहब, आप भाजपा पंजाब के बड़े नेता हैं, जिस तरीके से जो सीमांतर क्षेत्र है पाकिस्तान और भारत का, वहाँ पर पाकिस्तान से काफ़ी ड्रोन, हथियार, छोटे छोटे बम भारत की सीमाओं के इस पार पहुँचाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री जी से आज इस अहम मुद्दे पर चर्चा हुई आपकी? बिल्कुल उसकी जानकारी दी गई है और ये भी दस्या गया है कि BSF के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति सुरक्षा नाल नहीं होनी चाहिए। और ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। 1968 ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਫਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 10% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ सुप्रीम कोर्ट ਤੋਂ मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के द्वारा जो हलफनामा दाखिल किया गया था उससे संतुष्ट नहीं दिखा। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये बताया गया कि उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सवाल दिल्ली सरकार से ये किया कि आप हलफनामा भूल जाइए और हमें बताइए कि जमीनी हकीकत क्या है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि जो फिलहाल डस्ट क्रशर मशीन है वो 69 है और वो सड़कों पर चल रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या 69 जो डस्ट क्रशर मशीन है, जो डस्ट क्लीनिंग मशीनें हैं, क्या उससे प्रदूषण को रोका जा सकता है। इस पर मामले की सुनवाई के दौरान ये बताया गया कि एमसीडी के कर्मचारियों से या एमसीडी के लोगों से इसके डाटा लेना होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रत्यारोपों के द्वारा प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई जा सकती है और जिस तरह आप एड और तमाम जो विज्ञापन देते हैं हमें मजबूर ना करें कि हम उसको ऑडिट में हम कोई ऑर्डर जारी करें। बहरहाल जो सेंटर की तरफ से बातें कही गई या दिल्ली सरकार की तरफ से बातें कही गई उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और पंजाब और हरियाणा के तमाम जो अधिकारी हैं वो कल इमरजेंसी मीटिंग में और उस मीटिंग में स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो मौजूद रहें। बहरहाल पंजाब और हरियाणा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम उन राज्य सरकारों से ये अनुरोध करते हैं कि वो किसानों से बातचीत करें और हो सके तो कुछ दिन पराली ना जलाने के लिए किसानों से अनुरोध करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पराली एक बड़ी वजह नहीं है प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को रोकने के लिए, जबकि और भी कई सारे वजह हैं जिसमें धूल एक बड़ी वजह है, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं एक बड़ी वजह है, जो सड़कों पर गाड़ियां चल रही वो एक बड़ी वजह है। तो इन तमाम वजहों पर काम करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक सरकारों से भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें ना बताए कि काम क्या करना चाहिए, उनको खुद सोचना चाहिए कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकती हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आज काफी नाराज दिखा और ये कहा कि तमाम राज्य सरकारें तुरंत इमरजेंसी मीटिंग करें, यानी कि कल पंजाब, हरियाणा, यूपी
और केंद्र सरकार के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी आपस में बैठकर मीटिंग करेंगे और ये तय करेंगे कि प्रदूषण पर लगाम कैसे लगाई जाए। और साथ ही साथ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट तमाम राज्य सरकारों के द्वारा दाखिल हलफनामे पर को देखने के बाद यह तय करेगा कि क्या वाकई आज की फटकार या आज की डांट के बाद राज्य सरकारें हरकत में आई हैं। पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।